बर्तमान आम देखा क्लास 4 आम तो पाठटी पढ़ी चैप्टर 4 क्लास 4 ओडिया चैप्टर 4 पढ़ी चैप्टर 4 बर्तमान क्वेश्चन आंसर देख क्वेश्चन आंसर देख देखी आस कथा तो प्रथम क्वेश्चन तुम रही गजपति कहार परामर्श शासन कार्य परिचालना करते द्वितीय आसो इंग्रेज माने कौ राजा को निजर अधीन रखा चाहते आसो ओडिया पाइक मान नेता किए थे आसो ओडिया पाइक माने कहा आगे बेसी दिन लड़ी पारे ना आसो जयराज गुरु को कौटी और किपर फांसी दि जाए तो आर ए 5टार उत्तर आम बर्तमान कर तो देख प्रथम क्वेश्चन उत्तर लिख गजपति जयराज गुरुंकर परामर्श और निर्देश राज्यर शासन कार्य परिचालन करुले आ जयराज गुरु गजपति प्रमुख परामर्शदाता प्रथम क्वेश्चन एमती लिख द्वितीय क्वेश्चन लिख इंग्रेज माने मुकुंद देव को गजपति मुकुंद देव को निजर अधीन रखिकी ओडिशा रे निज मानकर शासन सुदृढ़ करने को चाहते निजर शासन कार्य शासन सुदृढ़ करने को चाहते नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पचार ओडिया पाइक मान नेता किए थे ओडिया पाइक मान नेता जयराज गुरु थे आ साहसी देशप्रेमी और वीर योद्धा थे 4 नंबर पचार ओडिया पाइक माने इंग्रेज मान शक्तिशाली सेना है आधुनिक शस्त्र क्या आगे बेस दिन लड़ी पारे ना तो लिख ओडिया पाइक माने इंग्रेज शासन इंग्रेज मान शक्तिशाली सेना और आधुनिक अस्त्र शस्त्र आगे बेस दिन लड़ी पारे ना शेष में पराजित है नेक्स्ट 5 नंबर जयराज गुरु को कौट फांसी दिया जयराज गुरु को मेदिनीपुर रे एक बट गछरे है 2टी डाल में बांधिकी निर्मम भाव में फांसी दि जाता हत्या कर देश बलिदान ओडिशार इतिहास रे स्मरणीय हो रही लिख ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख भाषार कथा है पढ़ बुझ और लिख है निम्नलिखित शब्द को व्यवहार करी गोटे गोटे सार्थक वाक्य गढ़ गजपति पाइक परामर्श आदेश गौरव बेपारी बलिदान ओडा लगे वाक्य गठन करने तो वाक्य गढ़ कि देख तो ये तुम वाक्य लिख देख गजपति लगे लिख गजपति मुकुंद देव ओडिशार राजा थे 2 पाइक पाइक माने देशर सुरक्षा करुले परामर्श परामर्श लिख शिक्षकों परामर्श आम उपकारी आदेश से माने सेना माने राजा आदेश पालन कले गौरव आम देशर स्वाधीनता आमर गौरव बेपारी बेपारी बाजार रे वस्त्र बिक्री करुछंती आसो बलिदान स्वाधीनता वीर माने बलिदान देइथांती लिख नेक्स्ट 2 नंबर को जीवा 2 नंबर तुम पचारा निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिखा कह लिख राजी अराजी राजीर अराजी कठिनर कोमल है साहसी भीरु दोषर निर्दोष हारिबार जितिबा शेषर आरंभ देख मुझे तुमको देखई दूसरी लिख तो ये लिखद राजी अराजी है कठिन सहज साहसी भीरु दोष है निर्दोष लिख गुण लिखले भी निर्दोष भी लिख निर्दोष हारिबा जितिबा शेष आरंभ नेक्स्ट देख ये चित्र देखी प्रश्न प्रथम चिन्ह और ना लिख ये हूँ किए वीर सुरेंद्र साय वीर सुरेंद्र साय ये किए जयराज गुरु जय राज गुरु है जयराज गुरु देखिपार ये किए ये हूँ बाजी राउत बाजी राउत ये किए बक्सी जगबंधु बक्सी जगबंधु है देख मुझे चित्र आउ थे देखई दूसरी बक्सी जगबंधु देख ये रे बक्सी जगबंधु है ये रे तुम वीर सुरेंद्र साय देखिपार वीर सुरेंद्र साय ये रे तुम जयराज गुरु देख ये रे तुम बाजी राउत है देखिपार बाजी राउत है देला आस उत्तर लिखा है तो कौन प्रथम मुकुंद देव किए लिख जयराज गुरु किए लिख
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୀର ମାନଙ୍କୁ କଣ ଡକାଯାଉଥିଲା ଲେଖିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର କୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଲଢୁଥିଲେ ଲେଖିବ। ଆଉ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର କାହିଁକି ବିଚାର ହେଲା ନାହିଁ ସେଟା ଲେଖିବ। ଦେଖ 5ଟା ଜାଗା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ତମର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କିଏ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଲେଖିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ହେଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗଜପତି ରାଜା ଥିଲେ ହେଲା। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗଜପତି ରାଜା ଥିଲେ। ତାପରେ 2 ଜୟରାଜଗୁରୁ କିଏ? ତମେ ଲେଖିବ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜଗୁରୁ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର ମାନଙ୍କୁ କଣ ଡକାଯାଉଥିଲା? ଲେଖିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର ମାନଙ୍କୁ ପାଇକ ବୋଲିକି ଡକାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୀର କୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଲଢୁଥିଲେ? ଲେଖିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୀର ମାନେ ଖଣ୍ଡା, ଢାଲ ହେଲା, ଢାଲ ହେଲା, ଢାଲ ତାପରେ ବଚ୍ଚା ନେଇକିରି ଲଢୁଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ରାଜଗୁରୁଙ୍କର କାହିଁକି ବିଚାର ହେଲା ନାହିଁ? ତ ଲେଖିବ ଇଂରେଜ ମାନେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ବିଚାର ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ ଦେଇଦେଲେ? 2 ଫାଳ କରିଦେଲେ। ବରଗଛ ନେଇକି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଅସ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକର ନାଁ କୁହ ହେଲା। এটা চিত্র ଦେଖିବ, এটা କୋଉ ଜାଗା ହେଲା, এটা କୋଉ ଜାଗା, ତାପରେ এটা କୋଉ ଜାଗା ହେଲା, এটা କୋଉ ଜାଗା, ତାର ନାଁ ଲେଖିବ। ତ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଖିଲେ ଆମେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କଣ ଅଛି ନା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରଟାକୁ ଦେଖିଛ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର କାନ୍ଥ ଗୁଡିକ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଦେଖିଛ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ବରଗଛ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ଖଣ୍ଡା ଉଠାଲ। ଦେଖ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା ଚିତ୍ରଟିକୁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ହେଲା, ବାରବାଟୀର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହଉଛି କାନ୍ଥ, ବାରବାଟୀର କାନ୍ଥ ହେଲା, ତାର କାନ୍ଥ, ବାରବାଟୀର କାନ୍ଥ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ବରଗଛ ହେଲା, ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କୁ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଦେନ୍ ରହିବ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡା ତଲୱାର ହେଲା, ଢାଲ ଓ ତଲୱାର ହେଲା, ସେମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଲା ତମକୁ ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ଲେଖିବା। ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ଲେଖିବା। କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ହେଲା? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କର, ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଜୟରାଜଗୁରୁ। ଜୟରାଜଗୁରୁ, ଜୟରାଜଗୁରୁ ସରି ଜୟରାଜଗୁରୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆସ ଆମ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବକୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କର ହେଲା। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଆମ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କର। ତାପରେ ଶରୀରରେ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଜାତିର ଗୌରବ ପାଇଁ ଲଢିବି, ଏଟା ଜୟରାଜଗୁରୁ। ଗୋଟିଏ ବିଦେଶୀ ଜାତି ଆଗରେ ଠାକୁର ରାଜା ମୁଣ୍ଡ ନଇବେ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ କିଏ କହିଥିଲେ? ଜୟରାଜଗୁରୁ କହିଥିଲେ। ଦେଖ କିଏ କୋଉଟା କହିଥିଲେ? ପ୍ରଥମଟା ଦେଖ ଆମ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବକୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କର, ଏଇଟା କହିଥିଲେ ସରି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କହିଥିଲେ କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ହେଲା? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବକୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଜୟରାଜଗୁରୁ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେଲା, ଲେଖିବ। ତାପରେ କଟା କହିଥିଲା ଆମ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବକୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କର, ଏଇଟା କହିଥିଲେ ପାଇକ ମାନେ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଗରେ ଦେଖ ଶରୀରର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗୌରବ ପାଇଁ ଲଢିବି, ଏଟା ଜୟରାଜଗୁରୁ ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେଲା, ଲଢିବା ପାଇଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ଭଟା ଗୋଟିଏ ବିଦେଶୀ ଜାତି ଆଗରେ ଠାକୁର ରାଜା ମୁଣ୍ଡ ନଇବେ ନାହିଁ, ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଜୟରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ 2ଟା ଓଡିଶାର ରାଜା ସରି ଓଡିଶାର 4 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। କ ଖ ଗ ଆଉ ଖ ହେଲା, 4ଟା ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବ। ତମେ ଯେକୌଣସି 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଜୟରାଜଗୁରୁ ଲେଖିବ, ତାପରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ତାପରେ ଆହୁରି ଆସିବ ତମର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶାର? ଗୋପନ ଦାସ ଲେଖିବ 4 ଜଣ। ଦେଖ ଆଉ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଭଳିଆ ତମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଛି 4 ଜଣଙ୍କର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହେଲା, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ତାପରେ ଜୟରାଜଗୁରୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଗୋପନ ଦାସ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଲା ତମକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। 3 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ବରଂ ଏ ଶରୀରର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗୌରବ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବି, ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଆମର ଜୟରାଜଗୁରୁ କହିଥିଲେ। ଖଟା ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖ ଆଜି ବି ଓଡିଆ ଜାତି ବୀର ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବଳିଦାନର ଅମର କାହାଣୀକୁ ମନେ ରଖିଛି, କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଅମର ଆଉ ଜୟରାଜଗୁରୁ ହେଲା। ଦେଖ ଏଟା କ ଆଉ ଖର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି, ଭଳିଆ ତମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମର କଟାର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ। ଏଇ କଥାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଦେଶ ଯଦି ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏଇ କଥାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହସ
ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜୟରାଜଗୁରୁ କହିଥିଲେ। କୌଣସି ଭୟ କିମ୍ବା କଷ୍ଟକୁ ଭୟ ନ କରିକି ନିଜର ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ବୀରତାର ପରିଚୟ ହୁଏ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଖଟା ଦେଖ। ଖଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବୀର ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବଳିଦାନ ଅମର କାହାଣୀକୁ ମନେ ରଖିଛି, କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଅମର ଜୟରାଜଗୁରୁ। ଏହି କଥାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୀର ଜୟରାଜଗୁରୁ ନିଜର ଦେଶ ଓ ମାଟି ପାଇଁ ଜୀବନ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହସ, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ତ୍ୟାଗ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅମର କାହାଣୀକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଇତିହାସରେ ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ଦେଲା ତୁମ ପାଇଁ କାମ। କଣ କାମ କରିବାକୁ କହିଛି ନା ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ନିଜର ମନରୁ 5 ଧାଡି ଲେଖିବାକୁ ଏଠି କହିଛି। 5 ଧାଡି ଲେଖିବ। ଜୟରାଜଗୁରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ସେଟା 5 ଧାଡି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଏଭଳିଆ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାହସର ସହିତ ଲଢିଥିଲେ। ଦେଶ ମାତା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ବୀରତା ଓ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କଣ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଥାଏ। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଥାଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସରିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପଠନ ବି ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ପାଠଟିକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପଠନ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ରହୁଛି।